वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सब उतरे पार। जो श्रद्धा कर सीम दे, गुरु परम तारण हार। वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन है गरीब नवाज सच्चे पातशाह। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निरभउ निर्वैर। अकाल मूरत आजुनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जगाद सच, है पी सच। नानक होसी पी सच, सोचै सोच न होवी। जे सोची लखवार, चुपै चुप न होवी। जे लाए रहा लिवतार, भुखिया भुख न उतरी। जे बन्ना पुरिया पार, सह सियानपा लख होवै, तां इक न चलै नाल। किव सचारा होई है, कब कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। जे सौ चंदा उगवै, सूरज चढ़ै हजार। इते चानण होंदिया, गुर बिन कोर अंधार। कुंभे बद्दा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए। ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुर बिन ज्ञान न होए। गुर सतगुर का जो सिख खाए, सो भड़के उठ हर नाम त्यावै। उदम करे पलके परभाती, स्नान करे अमृत सरनावै। अपदेश गुरु हर हर जप जापे, सब किल विख पाप धोख लै जावै। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावै, बहदियाँ उठदियाँ हर नाम त्यावै। जो सास ग्रास त्याई हर हारा, सो गुर सिख गुरु मन भावै। जिसनो दयाल होवे मेरा समामी, तिस गुर सिख गुरु अपदेश सुनावै। जन नानक तूड़ मंगे तिस गुर सिख की, जो आप जपै अवर नाम जपावै। ददे दोष न देऊ किसै, दोषी कर्मा अपनिया। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै अवर जना। जिनी नाम ते आया, गए मशक्कत काल। नानक ते मुखी उजलै, केती छुट्टी नाल। जिनी नाम ते आया, गए मशक्कत काल। नानक ते मुखी उजले,
केती छुट्टी नाल वाहे गुरु। धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अमृतमयी बाणी। धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अमृतमयी बाणी की लगातार गुरु शब्द विचार चलती आ रही है। आओ गुरमुख प्यारो, गुरु सवारियो। सतगुरु सच्चे पातशाह साडे ते हर रोज़ की तरह अज भी कृपा करन के असीं गुरु दे शब्द की विचार करन दी कोशिश करिए। विचार करके गुरु का शब्द अपने हिरदियां च वसाइए, गुरु वाले बन जाइए। गुरु की मत के अनुसार सतगुरु सच्चे पातशाह इस रहिंदी दुनिया ते साडे तो इस तरह के कारोबार, कार विहार और कर्म इस तरह के करवाउण जो कि परमात्मा नूं चंगे लगन, तां कि साडा मिट्टी का पुतला पापी हिरदा गुरु चरना जुड़ के संसार ते आया सफल हो जाए। आओ गुरमुख प्यारिओ, गुरु सवारिओ, सतगुरु सच्चे पातशाह साडे ते कृपा करन। जो गुरबाणी की विचार करन दी मर्यादा बनी है कि गुरबाणी की विचार करन तो पहला आपां गुरबाणी पाठ पढ़ लईए। सतगुरु सच्चे पातशाह साडे ते कृपा करन कि गुरबाणी पढ़ के सानू साडी समझ विच, साडे मन विच स्टैंड कर दवे गुरबाणी, ताकि सानू भी समझ आ जाए। आओ गुरमुख प्यारो गुरबाणी नाल जुड़िए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। महला पहला। वड्डी वड्याई जां वड्डा नाओ, वड्डी वड्याई जां सच न्याओ, वड्डी वड्याई जां वड्डा नाओ, वड्डी वड्याई जां सच न्याओ, वड्डी वड्याई जां नैचलताओ, वड्डी वड्याई जान आलाओ, वड्डी वड्याई बूझै सब पाओ, वड्डी वड्याई जां पुछ ना दात, वड्डी वड्याई जां आपे आप, नानक कार न कथनी जाए, कीता करना सर्ब रजाए, नानक कार न कथनी जाए, कीता करना सर्ब रजाए। ओ आहे गुरु। धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अमृतमयी बाणी, जो कि लगातार आसा दी वार गुरबाणी की विचार हो रही है, जिस विच अज धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी पहले पातशाह उन्हां दे मखार बिंद विचों उचारण किया गया गुरु का शब्द जो आपां गुरबाणी पाठ पढ़िया है। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी परमात्मा नूं की कह रहे हैं, भी परमात्मा की है, उस बारे अज इस श्लोक दे विच नाले ते परमात्मा का जस, परमात्मा का जाने कि उस बारे गुरबाणी दे राही परमात्मा दीयां वड्याइयां परमात्मा दीयां नाल सानू समझ आ जावे, साडे हिरदियां दे विच वस जावे। गुरु साहब जी की कह रहे ने, कल आपां जो गुरु की कृपा सदका वो भी श्लोक महला पहला
ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਕਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਵੈਸੇ ਕੱਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਈ ਮੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਗਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਜੋ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੱਤਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੱਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਵੀ ਫਲਾਨਿਆਂ ਦਾ ਆਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੱਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਜੋ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਜੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਆਦਿਕ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਭਰਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਆਈਏ। ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਆਈਏ। ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹ ਪਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ, ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਵੀਤ ਧਾਗਿਆਂ ਦਾ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ, ਜੋਤਿਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੱਚ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਗਿਆਨ ਆਏਗਾ, ਧਿਆਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਧਿਆਨ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸੁਰਤ ਜੁੜੇਗੀ। ਸੁਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਢਾਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਭਰਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਹਸਤੀ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਹਸਤੀ ਵਾਲਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਬਸ ਉਸੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਸਾਰਾ ਉਸੇ ਦਾ ਹੈ।
उसे परमात्मा ने सारा कुछ किया है, ਉਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ है। तो बंदिया तैनू भी रब ने बनाया, आपां नूं भी रब ने बनाया। सबना जियां का एक दाता, जियो पाए पिंड जिन साजिया। किन्ने बनाया? परमात्मा ने बनाया। पर भुलेखिਆਂ च दुनियावी दुनिया के भुलेखिਆਂ विच पै के बंदा रब तो परे हो गया। तो गुरु साहब जी ने यह समझाउणा कीता है कि सचमुच ये हस्ती वाला पसारा है, पर यह सारी खेड उसके अपने हथ विच है। डोरी प्रभ हाथ तुम्हारे, हर एक जीव की डोरी परमात्मा के हथ विच है। सब दी जो कुछ उन्हें करना है वो होना है, जो कुछ उसने करना है वो होना है। वो होए तो बगैर रहना नहीं। भावें असीं जिन्ने मर्जी अपने वालों जोर कर लीए, कोशिश कर लो, जो किते गुस्ताखी माफ़ करना, अपने घर दे विच कोई अपना मैंबर बीमार हो जाता है, आपां कहने जल्दी जल्दी गड्डी पहुँचाओ, जल्दी स्पैशल डॉक्टर को लैके जाओ। गुस्ताखी माफ़ करना, असी गड्डी बहुत भजा ली, हो सके वो मरीज बचे या ना बचे, परमात्मा की जो सिस्टम है उनके मुताबिक। असी बाकी भी ਜਿਹੜੇ ड्राइविंग कर रहे हैं ਜਾਂ कोई 2-4 जी नाल गए ने, उन्हों का भी नुकसान करा लेने भी छेती करो। छेती करन वाले ने छेती करवा दी तो काम बहुत गलत होया। पिछे जे काफ़ी देर की खबर है, सारी संगत ने सुनी होनी, काफ़ी न्यूज़ पेपरां च आई, कई थावां ते वीडियो पई कि दो भाई सी, माफ़ करना 3 भाई सी, एक दा एक्सीडेंट हो गया। उनकी कहते भी जो सारी गल आपां सुनी है कि उसकी मौत हो गई, 3 भाई सी मौत हो गई, और दूजे 2 भाई सी ट्रक ड्राइवर। वो कहते जो खबर सुनी उन्होंने भी आह गल बन गई है, दवा दव आपां जो चेत भी सारिया चीज़ों भुल जाने, अपना फोकस कितने होंदा भी जल्दी जाके पता लईए। कहते की होया, वो ट्रक ड्राइवर सी, घरों ट्रक कढ़न लगे, पहला रस्ते 'च खड़ा होना बैक किया, पिछे दूजा भाई सी, वो ट्रक दे कोई पिछे आइटम पई सी, उन्होंने चक्कन लगा भी ये रुकावट ना बने। उन्हें की कीता, उन्हें वेख्या नहीं, पिछे नहीं वेख्या, जां उहदे मन 'च ख्याल नहीं आई। उन्हें कहा भी जिन्ने चिर नूं इन्हें सिर्फ मारनी स्टार्ट करना, उन्हें चिर नूं मैं उन्हें छेती की। और जदों तक चीज़ चक्कन लगा उदों तक उन्हें बैक करके ट्रक उहदे उत्ते चढ़ा दिता। एक दिन दे विच वो तो मौत होनी सी, वो तो मौत होनी सी, कोई कारण इस तरह का बनिया। दूजा भरा भी अपना अपने हथी मार छेती करन दे विच, छेती करन दे विच हुण वो करता पुरख है, करता पुरख है, वो जो उन्होंने पाया उन्होंने होना उवें ही है। तो गुरमुख प्यारो, समुचे तौर पर सारी कुदरत उसका एक अटल प्रबंध है। किवें चलाउंदा है, की करदा है, फिर ये प्रबंध नूं वेखो, किसी की मदद नहीं लैंदा। परमात्मा किसी की मदद नहीं लैंदा भी हाँ जिवें आपां कह दिंदे भी फलाई मेरा आ काम है, ये काम करने वास्ते तू मेरी मदद कर। आपां कहने ना लोग मदद करते ने एक दूसरे का, भावें कोई रिश्तेदार होवे, भैन भरा होवे, सका संबंधी होवे, आपां कहने मेरी मदद कर भी मैं इस काम दे विच हुण फस गया है, जां ये काम मेरे तो कल्ले तो नहीं होना, मेरी मदद। आ जिहड़ियां कमेटियां बनदियां ने, संस्थावां बनदियां ने, जां कोई अज सारा जिवें हुण अपने लोकतंत्र सरकार बनती है, एक कमेंट करने वास्ते, इकट्ठा करने वास्ते, अलग अलग इलाकों पर निगाह रखने वास्ते MLA बनाए जाते, MP बनाए जाते, बड़ा कुछ किया जाता है। इकट्ठा इकट्ठे होकर असीं काम करांगे तो बड़ा सोहना हो जाएगा, बड़ा सोहना हो जाएगा। तो मदद करते हैं लोग, करते आए ने, पर परमात्मा किसी की मदद नहीं लेंदा। परमात्मा ने जो करना है अपने आप ही करना। तो गुरु साहब जी की मेहर कृपा प्रोफैसर साहब जी कहते ने कि समुचे तौर पर सारी कुदरत उसका एक अटल प्रबंध है, पर इस दे विच किसी वक्रो वक्रे पदार्थ, जियां जनता के शरीर आदि ये परमात्मा आप ही बनाउंदा है तो आप ही नासवंत करता है। हुण आपां कई तरह के जीव जंतु देखते, अज तो चलो इलैक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है,
ਆ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੇਖਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਿਸਕਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਚੀਜ਼, ਆ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ, ਆ ਜਾਨਵਰ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਨੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਕਨੀਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਇੰਸ ਆ ਗਈ, ਵਿਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਸਵੰਤ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੰਤੂ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਧਰਤੀ 'ਚ ਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਗਮ ਗੋਚਰ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਮਾਮੀ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡੌਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਧਿਆਵਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਫਤ, ਸਲਾਹ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅਟਲ ਹੈ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 50 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ 100 ਸਾਲ 150 ਸਾਲ 200 ਸਾਲ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਘਟ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ ਉਮਰਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਵੇਂ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ 150 ਸਾਲ ਜੀਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾਰ ਮਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਬੰਦਿਆ, ਇੱਕ ਰਹਿਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਦਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਸ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਭ ਨੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਅਟਲ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਵੱਡਾ ਨਾਮ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨਿਆਉ। ਇੱਥੇ ਨਿਆਉ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਿਆਉ ਦਾ ਅਰਥ, ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤੇ ਨਿਆਉ ਵੀ। ਨਿਆਉ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਦਾ ਨਿਆਂ ਰੱਬ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਿਆਂ ਰੱਬ ਕਰੇਗਾ ਬਈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਰ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਨਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ।
ਇਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣੀ कि ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਗਲਤ ਕੀਤੇ, ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ, ਗਲਤ ਕੀਤੇ, ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ, ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਸਭ ਇਹਦਾ ਨਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਰਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, परमात्मा ने करना है। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ परमात्मा ने करना है। ਇਹਦਾ ਨਿਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ। ਆ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਕਰੰਟ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਨਿਆਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਿਆਂ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? परमात्मा ने कर दिता ना। अज गलियां गलियां च लोकां दे घरे आ दास दे नाल ते सारियां दा वाह पैंदा रहिंदा है। राजनीतिकां दा, समाजिक सेवियां दा, धर्मक सेवकियां दा, होर भी कई तरह के अदारे ने, उन्हां दा वाह पैंदा ने। हुण घरां घरां च तुरे फिरदे ने, तुसीं बंदे बड़े चंगे जो, असीं तुहाडे कोल आउणे। वाह वी वाह, पहलां असीं गंदे सी, असीं माड़े सी, असीं तो उस तरह दे ही सी ना, पहलां भी उस तरह दे, असीं तो उस तरह दे सी पहलां भी ते अज भी। एक जिहड़ा गरीब है वो तो गरीब ही है बई, एक जिहड़ा जिंदे विचार गुरु नाल रलदे हुंदे चंगे ही है, जिहो जे है इस तरह दे है। पर हुण तुहानूं प्रभुता दित्ती सी, तुहानूं उच्चे पदवी ते पाया सी, पर तुसीं रब दी ना परवाह करदे होए इहो जे काम कर दित्ते, ते रब ने न्याय दे दित्ता। रब ने न्याय दे दिता दुनिया नूं। गलियां गलियां च तुरे फिरदे ने, खेरू खेरू हो गए ने, ते कीता अपनी कुर्सी वास्ते सी। रब ने जे कुर्सी गुरमुख प्यारिया तेरे थल्लों कढ़नी, आपां रोज सुनदे ना, जे तां परमात्मा ने कृपा करनी है ते आपां बड़े वार पढ़ते खुशी के मौके ते, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। ते नाल ही गुरबाणी च लिखिया है, नदर अपुठी करे सुल्ताना घाओ ग्राइंदा। और राजियां नूं भी घा खोतन वाले बना दिंदा है। बंदे दे वस दी गल नहीं है। जो साडे कर्मां च है सानू मिलना है, जो साडे कर्मां च नहीं है। हुण आपां पर अपना विश्वास नहीं ना, अपना थोड़ा जिहा की है कि सानू गुरु दा ज्ञान नहीं है। जे सानू गुरु दा ज्ञान आउणा कदों सी? जदों परमात्मा दी कृपा होनी सी साडे ते, सानू चंगे संस्कार मिल जांदे, सानू समझाउण वाले चंगी तरह समझा दिंदे। आ गुरमुख प्यारिओ, गुरु गोबिंद सिंह महाराज तो बाद खालसा राज भी आया है। खालसा राज भी, खालसे का सिक्का भी चलिया है, ते महाराजा रणजीत सिंह का भी राज आया। महाराजा रणजीत सिंह का भी राज आया, जो संसार के उत्ते मिसालां ने क्यों आईयां? क्योंकि परमात्मा के प्रथाएं चलते सी, जो गुरु कहंदा सी वो काम करते सी। मुड़ के राज जान लग्या की होया? अपनियां ने जेड़े परमात्मा नूं नहीं सी मनदे, उन्हां दफाड़ पाती, उन्हां फुट पा दित्ती, उन्हां ने इस राज दे नाल गदारी कर दित्ती। अज भी उवें हुंदा है। फिर 200-250 साल लुटिया, 200-250 साल साडे दुनिया नूं लुटिया।
भावें उहदे च पंजाब आ जाए, हिंदुस्तान आ जाए, जो मर्जी आ जाए। फिर सूरमिਆਂ ਦੇ अंदर अणख जागी, उन्होंने सानू आज़ादी लिया के दे दी। असी आज़ादी लिया के ते बर्बादी वाल नूं तुर पे। आज़ादी तो इस करके लियांदी सी ना, सुख शांति सानू मिलना। बाद विच परमात्मा का ज्ञान नहीं आया। असी थोड़ा जिहा हलूणा वजया 82 दे विच, जानी कि 82 सन दे विच एक जरनैल सिखां दा जूझिया, पर वह भी गदारां ने अपने काम ही कीते। ज्ञान सी उन्होंने परमात्मा दे प्रथाएं। अज जिहड़ा अज दी जिहड़ी कंडीशन बनी है, जे किते सारे राजनीतिक लोग साथ दे दिंदे, पंजाब दी अज हालात नहीं सी बनने। सारा ज्ञान नहीं सी, ज्ञान का बद्दा मन रहे। ते गुरमुख प्यारो, जिन्ना चिर सानू परमात्मा दी गुरबाणी दा ज्ञान नहीं आउंदा, ज्ञान साडे अंदर प्रवेश नहीं हुंदा। उस तरह भावें असीं मत्था भी टेकदे, गुरु साहब नूं बड़ा प्रक्रिया करदे, पर जिन्ना चिर सानू ज्ञान नहीं आउंदा, उन्ना चिर साडा ध्यान नहीं लगना। ध्यान नहीं आउंदा ते सुरत दे विच मामला नहीं जाना। सुरत नूं जिन्ना चिर पता ना लग्या, उन्ना चिर साडा सिस्टम सोहना नहीं बनना। गुरु साहब जी कहंदे, वड्डी वडियाई जां सच न्याओ बस उही करदा है। हकीकत च न्याओ उही करदा है। दुनिया दे लोग असी पैसे दे नाल वकील, जज, सुप्रीम जज असी खरीद लैने, रिश्वतां दे के भी आह काम कर दिओ, पर उन्हें न्याओ करना है। अगे गुरु साहब जी कहंदे, वड्डी वडियाई जां नहचल थाओ, वड्डी वडियाई नहचल नाओ। उसकी एक वड्डी सिफत है कि उसका आसन अडोल है। परमात्मा भी आपां ते चलो अज इत्थे पंजाब की धरती ते पंजाब ते ही कहांगे, अज गुरुद्वारे ते गुरुद्वारे कहांगे। आपां घरे तो नहीं है, अपना शरीर जिथे है उत्थे ही है ना। परमात्मा का अडोल स्थान है। भी जे असी गुरुद्वारे तां भी रब, इत्थे भी रब है, घरे चल गए तां भी रब है। असी 7 समुंदर पार कनेडा, अमरीका, इंग्लैंड इतों भी गांह लंघ गए, असी इतों भी गांह लंघ गए, परमात्मा उत्थे भी है। नहचल थां भी उस परमात्मा का सब थां ते आप ही है। आप ही है। नहचल का मतलब अचल ना चलन। भी ये नहीं कि आप कहिए भी आप सारे तकरीबन समझते हैं, जदों कोई माड़ा जा कर्म उहो जिहा बंदे दा हो जाए ना, बंदे नूं विश्वास ना होवे, आपां की कहने, कर गुरुद्वारे वाल नूं मूँह, भी गुरुद्वारे रब है। वो जिथे तू खड़ा उत्थे भी रब है, तेरे हिरदे दे विच भी रब है। बहुते जिहड़े सियाणे ने, विद्वान ने, सियाणे ने ते विद्वान ने, जिन्हां ने गुरु साहब की गुरबाणी की स्टडी की जां परमात्मा की कृपा होगी, वो कहिंदे भी बंदे नूं आ काम नहीं करना चाहिए। भी गुरु साहब नूं सौं वास्ते नहीं रखिया, सौं खा, वो झूठी खा जे साडा गुरु। सौं वास्ते ना, झूठी भी होवे सच्ची भी होवे, सौं नहीं। हाँ, उस बंदे दे उत्ते साडे गुरु साहबां ने किते कहा भी असीं सौं खाने, असीं ये काम नहीं कीता। साडे गुरसिखां ने, साडे गुरसिखां ने आ थोड़ा जिहा चिर समा होया, एक गुरमुख प्यारा सी, उसनूं ना जदों कहंदे भी तू आ काम कीता, वो कहंदा हाँ कीता है। पिंड वाले कहण भी चलो ये बच्चा है, इहने कर लिया तो कोई गल नहीं। जदों प्रशासन आया, वो कहंदे भी एक भी ये कह दवे भी मैं नहीं कीता, कहंदा मैं कीता है बई, मैं क्यों किसी की सौं खावां। मैं जिहड़ा काम कीता बस कीता, जिहड़ा नहीं कीता तो नहीं कीता। गुरु दे सिख दा तां आहा ही है। एवें नहीं खोपड़ लवाले, एवें नहीं सीस ते आरे चल गए। उन्होंने कहा भी जो कीता है कीता है। हुण भाई तारू सिंह की करदा सी? वो भाई तारू सिंह की करदा सी? जिहड़े सिख सारा सारा दिन भुखे रहिंदे सी, सारा सारा दिन जंगलों च रहिंदे सी, और इस सिस्टम नूं वधिया करन वास्ते अपनियां जानां लाउण वास्ते शहादत काहदे वास्ते दित्ती जांदी? शहादत आ बार्डरां ते आर्मी रहिंदी है, ये काहदे वास्ते? भी अपने देश च शांति रहे।
गुरु तेग बहादुर महाराज ने शहादत काहदे वास्ते दिती? भी तुसीं उन्हां नूं ना तंग करो, मैनू पहलां तंग कर लो, जो कुछ करना मेरे कर लो। फिर गुरु साहब नूं डराउण वास्ते किन्ने ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ उन्हां वालों तो कतल ही किया गया, आपां तां शहादत कहनी है। भी अपने आप नूं सहन ना करना, शहादतां देणीआं। भगत सिंह वर्गिਆਂ ने शहादतां काहदे वास्ते दित्तियां? भी पिछे देश मेरा सुखी रहे। पर गोरे अंग्रेज़ां ने तो फिर भी थोड़ा बहुता चंगा रखिया सी, ते जिहड़े काले अंग्रेज़ आ गए अपनी, इन्हां ने तो बिल्कुल ही तवज्जियां डा दित्तियां। गोरे अंग्रेज़ां ने तो माड़ा बहुत थोड़ा सिस्टम सही रखिया सी, पर आ जिहड़े काले अंग्रेज़ आ गए तो बिल्कुल ही काम खत्म कर दिता। उन्हां दी सोच ये सी भी बाद च असीं शहादत कर जांगे, बाद सिस्टम सही हो जाएगा, पर इन्हां ने उवें रखिया। गुरु साहब जी कहते ने वड्डी वडियाई जां नहचल थां, उहदा कोई थाना नहीं, सारे थां उसे दे ने पर उहदा थां नहीं है। अगे गुरु साहब जी कहते वड्डी वडियाई जाणै अलाओ। अलाओ का इत्थे अखरी अर्थ किया है अलाप, जीवां दे अलाप, जीवां दे बचन, जो कुछ बोलते ने जियां दियां अरदासां परमात्मा सुनदा है, विण बोले सब कुछ जानदा। आपां कई बार घरे बैठे ही, कई बार घरे बैठे कोई जरूरी नहीं गुरु साहब कोल आउंदा होवे, कोई घरे बैठे कहंदा रब्बा ओ मेरी भी सुन ला, सारियां नूं सब कुछ देई जाना है, मेरी भी सुन ला, ते रब सुन लैंदा। विण बोलिया सब कुछ जानदा, वो तो बिना बोले ही सारा कुछ जानता है। तो गुरु साहब जी कहते ने वड्डी वडियाई जाणै अलाओ। परमात्मा ये बड़ी वडियाई है वड्डी परमात्मा दी कि वह सारे जीवां दियां अरदासां नूं जानदा है ते सारियां दे दिलां दी वलवलियां नूं समझ लैंदा। हुण आपां अपने मन दे विच दूजे बंदे नूं तां नहीं पता लगदा, आपां गुरु साहब कोल आए, मत्था टेकिया, काहदे वास्ते आए? काहदे वास्ते आए? यह तो रब नूं पता है, ये परमात्मा नूं पता भी तू काहदे वास्ते आया, की चीज़ लैण वास्ते आया। जहाँ आपां जे किते अरदास पाठी सिंह नूं कह दिता कि अरदास कर दे भी भाई मेरे घर में सुख शांति, मैनूं आ चीज़ चाहिए, तां पता लगेगा ना। आपां फिर कहने फलाने बंदे ने अज अरदास कराई इस काम दी, संगत विच खड़ के अरदास कराई इस काम दी कि परमात्मा जी मैनूं आ दात बख्शो, तां ही पता लगता है। हुण मन का तो नहीं ना पता लगता भी मन दे विच की है, मन का तो परमात्मा नूं पता लगता है भी ये काहदे वास्ते आया, किहड़े कर्म करन वास्ते आया है। गुरु साहब की बाणी कहती है कि परमात्मा सब की गल सुनदा है। सुनदा कदों है? जदों असीं सुणाउण वास्ते तैयार हो जाने, असीं सुणाउण वास्ते तैयार हो जाने, उदों परमात्मा सुनदा है। आखै मंगै दे दे दात करे दतार, फिर कह अगे रखिए जिसे जत दिसे दरबार। मोहों कह बोलन बोलीए जब सुन धरे प्यार, अमृत वेला सच नौ वडियाई विचार। आखै मंगै दे दे दात करे दतार। असी परमात्मा नूं आखदे, असी परमात्मा तो मंगदे ते दातां दई जांदा है। ते बाबा नानक कहंदा भी जदों सानूं आ कुछ करदा है, मोहों को बोलन बोली है जे सुन धरे प्यार, मूँह दे विचों इहो जिहे बोल बोल गया भी जिहड़ा बिल्कुल प्यार दे नाल सुणे। उस वास्ते असीं तैयार होवांगे ते तां किरपा होवेगी परमात्मा दी। तैयार नहीं है, सोई अंदरों तैयार नहीं है, असीं उवें ही काम माड़े करी जाने हैं, पाप करी जाने हैं, परमात्मा दे कोल अरदासां बेनतियां भी करी जाने हैं। असीं अजे मन दे विच ते पाप ने भरे ने, बड़ा कुछ हो रहा है। परमात्मा हुण की करे? सच्चा सतगुर क्या करे जब सिखा मैं चूक। परमात्मा की करे? ते गुरु साहब जी कहंदे सारियां दी गल परमात्मा सुनदा जो, पर सुनदा कदों है? जदों परमात्मा दी अपनी खुशी है। एक ना इत्थे थोड़ी जी समझ लो, अज दे हालातां दे विच दास सांझी करना चाहुंदा है, क्योंकि जो साडे जीवन च भी होया है, आपां जे अपनियां घटना तो प्रेरणा मिलती है। गुरमुख प्यारो, संसार दे विच बंदा रोटी रोजी वास्ते सब कोई हथ पैर मारदा है,
ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਬਣ ਜੇ। ਚਲੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੱਸਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੱਜ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੀ ਲਾਉਣੀ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਵਿਚਰ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਬੱਚਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ ਨਾ ਵੀ ਖਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ 4 ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਬਣਾਈ, ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਤੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ 7 ਸਾਲ ਦਾਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਦਾਸ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਮੱਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਨੈਕਟ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਦੂਸਰੀ ਮੱਤ ਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦਾ ਸੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਘਟਨਾ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਦਾਸ ਦਾ ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਔਰ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਦਾ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ UAI ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਪ ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਆਰਮੀ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਦਾਸ ਨੇ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਜਵਾਨ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕੀ ਤੇਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿੰਨਾ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ MA। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਡਮੈਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੀ ਮੋਨੇ ਕੋਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਲਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਸਫਾਈ ਮੈਨ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਸਫਾਈ ਮੈਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਫਾਈ ਮੈਨ। ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ 6ਵੀਂ ਭਰਤੀ ਸੀ, 35 ਭਰਤੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ, 35 ਭਰਤੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ, ਇਹ 6ਵੀਂ ਮੇਰੀ ਭਰਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਫਾਈ ਮੈਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਦਾਸ ਤਾਂ ਇਹ ਗਾਥਾ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਡੋਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ ਗਏ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ CTS ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ, ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੰਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਸਟਮ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਡ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਭਾਵੇਂ ਸਫਾਈਮੈਨ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ
ਜਦੋਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਬਣੀ, ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੀਏ ਹੁੰਦਾ, ਪੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਰਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦਿਓ। ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਰਕਾਂ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਸਫਾਈਮੈਨ ਦਾ, ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਮਾਂਡਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੀਏ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਮਾਂਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਤੇਰਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਫਾਈਮੈਨ। ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਨੇ, ਸਫਾਈਮੈਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ, ਤੇ ਸਫਾਈਮੈਨ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮਾਂਡਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡ ਬਦਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਟ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਬਦਲੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਲਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਕਲਰਕ ਕਮਾਂਡਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਰਕ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ SSB, ਇਹ ਅਫਸਰ ਵਾਸਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਰਕ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਜ਼ਬਾ ਆ ਗਿਆ, ਤਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਰਤੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਫਾਈਮੈਨ। ਟ੍ਰੇਡ ਬਦਲੀ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਨੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, 35 ਭਰਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, 35 36ਵੀਂ ਭਰਤੀ ਮੈਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਕੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਾਉਣੀ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੈ ਅਲਾਓ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੂਝੈ ਸਭ ਭਾਉ। ਭਾਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਵੀ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਉ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਗਲੀ ਮੋਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ, ਸਰਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨ ਕੀਜੈ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਸਭੇ, ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਆ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਬੂਝੈ ਸਭ ਭਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਸਿਫਤਸਲਾਹ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਹੁਣ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰਨਗੇ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਤੇ ਤਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣਨਾ, ਇਹਨੇ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਚਲੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਚੱਲ।
ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾਇਆ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ, ਥੋੜਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹ 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 ਕਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ। ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਨਾ ਦਾਤ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਨਾ ਦਾਤ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਸਹਿਬ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਦੇ, ਸਹਿਬ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਵੀ ਦਾਤੇ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥੇ ਆਪਣੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਬਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ। ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ 10 ਰੁਪਈਏ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਗਿਆ, 100 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਰਦਾ ਕੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆ ਬੰਬੇ ਕਲਕੱਤੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਭੈਣ, ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਆਈ, ਆਪਾਂ ਸੁਣੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਭਿਖਾਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਭਿਖਾਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਤੇ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਬਦਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਬਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਬਦਲੀ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਬਾਲੇ ਆਏ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਚਲੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਵੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਵੀ ਬੱਧੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਉਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਗਤਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੰਗ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸਟੈਂਟ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਬੜ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਬਾਨ ਵੈਸੇ ਰਬੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ। ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ ਐਂ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੰਗੀ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਕਾਲਕਾ ਮਿਲ ਚੱਲਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਆਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ, ਤੇ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਣ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੀ 8-10 ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਮੰਗਤਾ ਉਤਰ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆਪਦੇ ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ? ਉਹੋ ਹੀ ਗੂੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਦੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਗਾ ਸੀ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਫੌਜੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ।
ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਜ਼ਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੂੰ ਬਣਾਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਕੌੜੇ ਖਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਕਈ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੱਕ ਆਇਆ ਦਾਸ ਕੋਲ, ਵੱਡਾ ਬਣ ਕੇ, ਦਾਸ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੇ 'ਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੋਹਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਲੈ ਗਿਆ, 10-10 ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 100 ਘਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ 1000 ਰੁਪਈਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਾ ਕੇ ਧੋਜੀਆਂ ਡਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਨਾ ਦਾਤ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਪਾਏ, ਜੁਗਾ ਜਗੰਤਰ ਖਾਈ ਖਾਏ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਕਾਗੇ ਕਰਤਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ, ਦੇਂਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੈ ਭੋਗ, ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਨਾ ਦਾਤ, ਰੱਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੀ ਸਿਫਤਸਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪ ਹੀ, ਤੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ, ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਲਵੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ, ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਕਾਰ ਨਾ ਕਥਨੀ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ, ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਖੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਤੇ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੇਡ ਹੈ, ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਬਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਲਾ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਮਰਦਾਨਾ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਹੈ, ਘੜੀ ਕੁ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ
मरदानिया बालिया रब नूं इन्ना दूर नहीं समझीदा, जिंदगी नूं इन्ना दूर नहीं समझीदा। सवास आया ते बंदा, आदमी हाँ एकदमी। भी दम आया ते बंदा, नहीं तो मिट्टी दी ढेरी है। ये कौन करदा है? करते कियां बातां। पर परमात्मा ने सानू गुरमुख प्यारिओ साडे शरीर दे विच जान पा के इस दुनिया नू दिखाउणा कीता है, और सानू दिखाउणा काहदे वास्ते कीता है कि बंदिया रब विच जुड़दी, रब तो पासे ना हो जावीं। साडे गुरु साहिबान इसे चीज़ां ते जोर दे रहे ने। गुरबाणी च जो कुछ लिखिया है रब बारे लिखिया है। रब नूं ध्याया कर, रब नूं ध्याया कर, रब नूं ध्याया कर। असीं गुस्ताखी माफ़ करना, सारे प्रचारक भी तकरीबन जो रब की बाणी कहती वो नहीं करते। रब की बाणी की कहती है भी रब नूं चेते रख, चेते रख। सिमर सिमर सुख पावो कल कलेस महत, वो तन महट मिटावो। वो परमात्मा दे किरपा सदका जे तू परमात्मा नूं याद रखी, रब नूं याद रखेगा, तेरे शरीर ते परमात्मा कष्ट नहीं आउण देवेगा। पर गल कदों बनेगी? जदों असीं याद रखांगे। असीं भी भुल जाने आ किसी प्रैशर दे विच, किसी दबाव दे विच। रब नूं बाद च ध्या लांगे, पहलां बाबे नूं ध्या लईए। किहड़े बाबे नूं? जिहड़ा दुनियावी बाबा है। रब नूं भुल के ही असीं सारा सिस्टम खराब करी जा रहे हैं। इस करके गुरु साहब जी कहते ने कि भाई नानक कार ना कथनी जाए, उस दी कीती होई नूं बयान नहीं किया जा सकता कि परमात्मा की करदा है। कीता करना सर्ब रजाए, भी सारी रचना उस अपने हुक्म विच रची हुई ते अपना ही हुक्म चला रहा है। भी जो कुछ परमात्मा ने बनाया है उस दी रजा दे विच ही हो रहा है। देखो गुरमुख प्यारो, परमात्मा ने किड्डा सोहना सिस्टम बनाया सी कि बंदे ने, बंदे वास्ते सारा कुछ बनाया। बंदे ने सारियां चीज़ां खानियां, बंदे ने सारियां चीज़ां खानियां ने, अनाज जिंदे करके बंदा चलदा रहेगा। रब ने सिस्टम नहीं सी माड़ा बनाया, बंदे ने गा फिर माड़ा बना दिता। रब ने पहाड़ बनाए, पहाड़ों के उत्ते लक्कड़ ऐरा वगैरह पत्थर भी कोई कुल्ला भी बना लेगा। रब ने पहाड़ों चों पानी कढ़िया, गां दी गां भी ये थले जाएगा। आ मिट्टी भी रब दी बनाई है ना, भी इधर नूं जाएगा ते उत्थे बड़ा अनाज होएगा तो लोग खाणगे। रब ने आपां जिहड़ियां तकनीक लियांदी आ, चलो मोटरां पानी नहीं सी कई थावां ते चढ़दे, कई थावां ते की है। आपां देखो अपने पंजाब च ज़्यादा पंजे आप दा करके पंजाब दा नाम पंजाब पिया है, कि 5 दरिया सी। ते गुरमुख प्यारो, जदों सरकारां ने मन दे विच सोच चम कीती कि राजस्थान नूं पानी, राजस्थान उच्चा है ते आपां नीवें है, पंजाब नीवां है, चलो बिरदवाल हैड तो उत्ते जाके ते किवें मोटरां लगियां ने, किस तरह सारा कुछ बनिया है। पंजाब दा पानी उधर नूं जांदा है, सारा सिस्टम जांदा, कित्थों जाके फिर अगे जाके खत्म भी हो जाता है। जिन्ना क पानी जाता है हौली हौली कुछ नहरां पी जांदियां ने, कुछ लोग इहदा इस्तेमाल कर लेंदे ने। रब ने बड़ा सोहना सिस्टम बनाया, पर बंदे ने तकनीक दे नाल मोटरां लातियां। हुण पानी थलड़ा थलड़ा पानी का आपां नूं फिक्र है भी बहुत थले चले गया है। अपने पहला हुण मोटरां इंजन जिहड़े बोर सी उत्ते ही सी, हुण हौली हौली किन्ने थले चल गए ने, 35-40 फुट का 45 फुट का पानी का थले गिरा है। पहला पानी 10-15 फुट ते निकल आउंदा हुंदा सी, हुण नहीं निकलदा, पानी थले चले गया। रब ने तो सिस्टम वधिया बनाया सी, पर बंदे ने अपने पैर ते आप ही कुहाड़ी मार ली। बंदे ने अपने पैर ते आप ही कुहाड़ी मार ली, तो जिंदे कारण करके अज फसलों का जिहड़ा
ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਮਰੀਏ, ਹਰਿਆਲੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹਰਿਆਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਖਾਦਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਸੀ। ਆ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਾਣ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਣਾਤੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਆ? ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੋਂ 72 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ, ਗੁਰਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਿਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਾ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਜਨ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਜਨ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ, ਵਿਗਾੜਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗੱਲ ਤੇ ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਾਗ, ਤੇ ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਮਾਲੀ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮਾਲੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲਾਲਚ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰੰਗ ਲਾਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਦੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਰੰਗ ਲਾਏ? ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਲੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਥਾਏ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ 728 ਡੇਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। 728 ਇੰਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਣ, ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਹੋਣੇ। 728 ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾ ਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ,
गरीब तो लैके अमीर तक सब नूं पता लगदा कि मैं दुनिया 'च करना की है। ये कोई जरूरी नहीं है भी मीर ना पढ़े तो गरीब ही पढ़े। जे अमीर गुरबाणी पढ़ते हुंदे, अंदर विचारधारा हुंदी, पंजाब दा हालात ये ना हुंदा भी सानू रब ने राजे बना दिता, असी सोहणे कर्म करिए ते सेहत लै लेंदे महाराजा रणजीत सिंह तो। महाराजा रणजीत सिंह किंदी आड़ दे विच अपना राज चला रहा सी, अकाल तख्त दी। अकाल तख्त तो जो हुक्म आउंदा सी उस तरह करदा सी। जे वो किते अकाल तख्त की कताई करदा सी ते सज़ा भी भुगतदा सी। काली फूला सिंह वर्गियां ने सज़ा भी दिती है। सज़ा काम किन्ना कीता सी उन्हें, अज तो पता नहीं करोड़ां करोड़ां रुपये इन्हां कामां च गवा दिंदे ने। एक उस टाइम दे, अज भी इन्हां नूं कंजर ही कहांगे जिहड़े इस तरह के काम करते हैं। कोई जरूरी नहीं भी सारे इस तरह के काम करते, चंगे भी करते हैं कलाकार। उन्हें एक सिर्फ उस टाइम नाच हो रहा सी ते 500 मोहरां दे दित्तियां सी ते काली फूला सिंह नूं जदों पता लग्या तो उन्हें कहा भी आ जा, कर लिया उत्थे ऑनलाइन। शमका एक राजे नूं अकाल तख्त दा, ये राजे तां कह ही नहीं सकते, ये राजे नूं कुछ नहीं कह सकते। बयान उल्टे फुलटे दे दिंदे ने भी राजो तुसीं इस तरह ना करो, इस तरह करो। आह गल उन्हें माड़ी कहती, उन्होंने कहो भी भाई साडे अकाल तख्त का हुक्म आ, इस तरह करो। फिर इन्होंने सज़ा जो सुनाते ने, जे कोई माड़ा बंदा जिंदी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, कोई माड़ा जा गुरुद्वारा साहब दे विच छेड़खानी कर दे, कोई उस तरह का लफ्ज़ ही बोल दे, सज़ा उन्होंने कोर्ट के राही दवाउंदे ने सज़ा भी इनू सज़ा हो जाए, जेल च जाए। तो इन्हां दे बंदे क्योंकि उन्हें लिफाफे चों निकले होंदे ने, इन्हां दे बंदे कोई माड़ा जिहा काम कर देण, वो आ सज़ा परिक्रमा झाड़ू मार, तुसीं नहीं मारना, तुसीं नाल नाल रहना। सहज पाठ करवा दिओ, भावें करो भी ना, आह किहड़ी सज़ा होई बई। जिहो जिहा गुनाह कीता उहो जी सज़ा दिओ। जदों एक बंदा सरकारी प्रॉपर्टी नूं कोई अडॉप्ट कर दिंदा है, खा जांदा है, जां वो गदारी कर दिंदा है, उन्होंने देश धरोही कह देंगे ने ते उन्होंने इल्जाम ला के जेल कर देंगे ने, ते तां सारा कुछ ही खा गए। सरकारां उन्होंने दिंदी ना सज़ा भी देश धरोही दा करके भी इन्हें देश नाल माड़ा कर्म कीता है, साडा पैसा खा गया, जां इन्हें प्रॉपर्टी खा गया, जां कोई इन्हें इहो जिहे काम कर दिते भी इन्हें गलत काम कीता है, ते इन्हां नूं सज़ा। इस करके गुरमुख प्यारो गुरबाणी पढ़ के ते जिहड़ा गुरु का ज्ञान आ उहनूं अडॉप्ट करिए अंदर। पर यह ना भी बाहरों असीं वेखण नूं ते बड़े हुण जिहड़े उत्थे बैठे ने गुरबाणी तो उन्होंने याद है सारिआं नूं, पर मनणी नहीं, गल तां इत्थे आ गई ना, मनणी नहीं। इस करके गुरमुख प्यारो परमात्मा की गल सुन हर वास्ते है। जो एक दाते एक भिखारी बनाए तो परमात्मा ने, गरीब भी परमात्मा का बने है, तो दातावां देण वाला भी परमात्मा है। तो असीं गुरु दे सिख बन के, गुरु दे सिख बन के जीण दा अंदर आधार बनाइए गुरबाणी नूं, तां ही सिख बनाएंगे, तां ही बनांगे। गुर की एक सिख सुनी, गुर की एक सिख सुनी, मत विच रतन जवाहर माणक। जे गुर की गुरु की एक भी सिख ने सुन ली तो वह सिख है। आपां गुरु की सुन के ते गुरु वाले बणीए, ये परमात्मा अगे अरदास बेनती करिया करिए। सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करन, जो होईयां विचारां साडे हिरदियां च वस जाण, साडा भी जीवन सोहना बन जावे। सतगुरु सच्चे पातशाह सारियां ते कृपा करन, सब नूं नाम धन वडियाइयां बख्शण। सतगुरु सच्चे पातशाह की मेहर कृपा सदका गुरमुख प्यारो गुरबाणी दीयां विचारां होईयां, गुरबाणी दीयां विचारां करदियां दास कोलों एक नहीं अनेक प्रकार दीयां त्रुटियां रह जाया करदियां, क्योंकि गुरु ज्ञान दे बच्चे हाँ। सतगुरु सच्चे पातशाह ते गुरु की संगत माफ जोग है, माफ़ कर देना। अगां तो बाणी पढ़न सुन सेवा समन अते गुरबाणी दीयां विचारां करन दी सतगुरु सच्चे पातशाह आप ही समत बख्शण। सरबत दा भला करन, सब नूं नाम धन देन, सब नूं वडियाइयां बख्शण। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे, सरबत दा भला। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तुदे आगे अरदास हमारी जीओ पंड सलतेरा।